Good afternoon students. Last class I taught you third lesson. Today we will start fourth lesson measurements. Okay ma? See first one length. Able to apply the four operation in solving problems involving length. Okay. Already we know the four operations. What are the operations? Addition, subtraction, multiplication and division. Okay. So these four operators now we can using in length. Okay. Related to the length lesson. Okay ma? See here introduction. In day-to-day life we measure many small things by standard and non-standard units, but how can we measure the distance? Okay, every day we are measuring the length. Okay, small things. For example, we want to measure this pen. After we want to measure the scale. Okay, we want to measure the book. Everything that is a small things. So using centimeter scale, we are measuring these small items. Okay, now we are going to measure how to measure the distance. Okay, see here. What is this? These are the measuring tools. So tape, this one 1 meter tape. Next this scale here, centimeter available, so we can measuring shorter items. Okay, next one place to another place we want to go means we have the distance. Okay, this much of kilometer. Okay, for example Bhavani to E road 16 kilometer. Likewise we have the distance. Okay, so that everything we are measuring in kilometers. That unit is kilometer. Okay, so see here the metric measurements are used to measure the length and distance. Okay, so we want to measure the distance means what are the length and distance we want to find out means we are using the metric measurements. Okay, what are the metric measurements? Now we will see. Seema, one conversation like, I am Mesharika, I would like to measure. Okay, so what is the length of the table? She sees need the answer for these questions. Okay, what is the length of the table? What is the length of the table? Next, how tall I am. Second question is what? How tall I am. How tall am I? Next, third question is how far is my school from my home? Okay, so three questions. She asked three questions and she need the answers for these three questions. Okay, how do I measure it? What kind of measurements are they? Okay, so Ponni explained Mesharika that answer for the question such as long, such as how long. Okay, how tall and how far. Set examples of length. Okay, so these questions, first one is how long. Okay, the table was how long. Second one is how tall. Okay, see is how much of tall, so how tall. Next, third one how far. Okay, school from the school to home, what is the distance, so that is how far. So these are the questions. And she added these measurements should be known by her clearly. They are as follows. See ma, this is what this one object, so that is short. Okay ma, so here some measurements we are using. And how tall am I. Okay, so there are some measurements units using. Next, how far is my school from home means there are also some measurements units using. Okay ma, so what are they? Now let us see. Okay ma, see what is the length of the table means here we are using the meter tape or scale. Okay, centimeter scale, and find out the length. Next, how tall am I means நான் எவ்வளோ ஹைட் அப்படின்னு கேட்கணும். என்ன பண்ணும், ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் இல்லைனா ஒரு மீட்டர் டேப் வச்சு நம்ம எத்தனை சென்டிமீட்டருங்கிறத மெஷர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், ஹவு ஃபார் இஸ் மை ஸ்கூல் ஃப்ரம் மை ஹோம். ஸோ நம்ம ஸ்கூலுக்கும் வீட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், ஒரு கிலோமீட்டர் டேப். ஓகேம்மா, ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். சீமா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மெட்ரிக் யூனிட் இஸ் வாட்? மில்லிமீட்டர். ஸ்மால் யூனிட் ஆஃப் லென்த் ஆர் கால்டு மில்லிமீட்டர். ஓகே, ஸ்மால் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் கால்டு வாட்? மில்லிமீட்டர். சின்ன சின்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதால் யூஸ் பண்ணுவோம்? மில்லிமீட்டரை கொண்டு நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். எ மில்லிமீட்டர் இஸ் அபவுட் த திக்னஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஐடி கார்டு. மில்லிமீட்டர்லாம் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள். ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் எ பிளாஸ்டிக் ஐடி கார்டு ஆர்
about the thickness of 10 sheets of paper on top of each other. ஓகே, ஒரு 10 ஷீட் பேப்பர் வச்சோம்னா அதோட ஹைட் என்ன இருக்குமோ அதுதான் என்னது மில்லிமீட்டர். இல்லைனா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஐடி கார்டில் அந்த லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் பார்த்தோம்னா இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் என்னங்கிறாங்க மில்லிமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க. This is the smallest measurements. For example, object cell phone thickness. Okay, cell phone thickness is also what? Millimeter. ரொம்ப பெருசாக இருக்கா செல்ஃபோன் வந்து இவ்வளோ திக்னஸாக இருக்கா, இல்லை அது என்னது இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஸோ அது என்னது எதால் மெஷர் பண்ணலாம்? மில்லிமீட்டர். நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் புக். See this max book. See this thickness. We measure means it is 10 millimeter. Okay, இப்போ இந்த லென்த்தை மட்டும் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும்? 10 millimeter இருக்கும். ஓகே, next one, thickness of the eraser. So everything is we are measuring by the millimeter. Okay, so we can write cell phone thickness, max book thickness, next eraser thickness, everything you write here. See ma, this is scale. Okay, ruler, otherwise we can call it as scale. Okay ma, see here this small minute line is called millimeter. Okay, சின்ன line la edha measure பண்ணுது millimeter. Next this big line. Okay, this longer line is centimeter. Okay, see 0 to 1. Okay, இதிலிருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குது? 1 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ஓகேமா, இதிலிருந்து இது வரையும் 1 சென்டிமீட்டர். ஓகே, 1 சென்டிமீட்டர் we need means how many millimeters? Small lines we want to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so 1 centimeter we want to complete means 1 centimeter we want to complete means we need how many millimeter? 10 millimeter. Okay, again 1 to 2 1 centimeter. Okay, இதிலிருந்து இது வரைக்கும் 1 centimeter. இங்கேயும் எத்தனை millimeters இருக்குது? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so 1 centimeter is equal to how many millimeter? 10 millimeter. Okay, see this one short size scale we have 15 centimeter and long size scale means we have 30 centimeter. Okay ma, so one number to another number we have 10 millimeters. Okay, so 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, see ma, now we can measure the thickness of the cell phone. That is in what measurement? Millimeter unit. Okay, so see, take one cell phone. After thickness means this height. Okay, this one scale use and you can measure this height. Okay ma, now take one scale and measure this one. Okay, so see here, from 0 to here 1 keep means we have how many? 1 centimeter. Okay, so 1 centimeter means what? That is here coming. Okay ma, so 1 centimeter means that is 10 millimeter. So what you write here? Cell phone is equal to 10 millimeter. Next you can find out the thickness of the max book. See ma, this height is thickness. Okay, after take one ruler, after you measure this thickness. Okay, so this one what? Here also 1 centimeter coming. Okay, that one also 10 millimeter. Okay, next also you can measure the thickness of the eraser. Take one eraser and find the thickness. Okay, height measure பண்ணி இங்கே எழுதணும். Okay ma, next one centimeter. Centimeter, next topic is what? Centimeter. First one millimeter, second one is a centimeter. So 10 millimeter is equal to 1 centimeter. Okay, 10 millimeter is equal to 10 millimeter is equal to 1 centimeter. Okay, so 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Otherwise 10 millimeter is equal to 1 centimeter. Anything you can say. Check your fingernail. Is it in millimeter or centimeter? Okay, our fingernail, it is in millimeter or centimeter. See here, that is centimeter. Okay ma, so கொஞ்சம் அகலமாக தானே இருக்குது, ரொம்ப மைன்யூட்டாக இல்லை, கொஞ்சம் நமக்கு அகலமாக தான் இருக்குது. ஸோ அதை என்ன சொல்லுவோம்? சென்டிமீட்டர். ஓகே, இஸ் இட் இன் millimeter or centimeter means that answer is centimeter. Okay, Mashurika, could you please mark 5 millimeter in this scale? Children, could you please help Mashurika? Okay, so here what you do, we can mark the 5 millimeter. Okay ma, see here, this is a scale, that picture given. See 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 means this middle line. So this is what? 5 millimeter. Okay, so mark here. This is the 5 millimeter. Okay, in your scale, where is 5 millimeter? See here, this line. See 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, this middle line is what? 5 millimeter. Okay ma,
Next one, we can use millimeters or centimeter to measure how tall we are or how wide a table is. But to measure the length of the football field, it is better to using units like meters. Okay ma, so smaller things only, for example length of the table. Next, how tall we are, everything you are using centimeter. Okay, after very small things we measure means you be using millimeter. Okay, so eraser, max book height, next cell phone with thickness, everything we can using unit, what unit, millimeter. And our height, next table length, everything measurements we are using centimeter. Next, football field. Okay, football field, cricket pitch, everything is very long. Okay ma, so அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், meters. Okay, next listen, can you please mark 4 millimeter in red color and 10 millimeter in green color? Okay, 4 millimeter in what color, red color. So where is 4? See here, 1 2 3 and 4. இந்த 5 middle line க்கு பக்கத்துல இருக்கிறது என்னது, 4. so here what color, red color. so red color pencil எடுத்து இதை mark பண்ணுங்க. next 10 millimeter, where is 10 millimeter? 5 after 6 7 8 9 and 10. okay, this bigger line is 10. so this one you mark it and what color, green color. okay, here green color you can mark. next, can you mark 1 centimeter and 3 millimeter? okay, so 1 centimeter and 3 millimeter means what, 1.3 centimeter. okay, so see this one, 1 centimeter and 3 millimeter means 1 2 3, this one 3 millimeter. so 1 centimeter and 3 millimeter means this one. okay, so mark it here. okay ma, next listen, length to be measured, length in centimeter. here composition note that length. okay, composition note, length you measure and write in centimeter. next, your height. okay, your height measure and write it in centimeter. next, geometry box length measure and write it in centimeter. See, take one composition note. okay, after we can measure the length. okay, this is length. so length means what you do, this much. see, one scale means that is 15 centimeter. so 15 centimeter here. okay, after again here 115. so what is the length of this composition, 15 plus 15, 30 centimeters. so composition say note is 30. what unit you can use, centimeter. okay ma, in the same way also you can write the your height in centimeter and geometry box length in centimeter. okay, this two column also you can fill. okay ma, next unit is meter. okay, already we saw millimeter and centimeter. next one is meter. a meter is equal to 100 centimeters. okay, 100 centimeters are 1 meter, or 1 meter is equal to 100 centimeter. ஒரு மீட்டர் வேணும்னா நமக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் சேரணும், 100 சென்டிமீட்டர் வேணும். 100 சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது தான் என்னது, ஒரு மீட்டர். meter are used to measure the length of a house or the size of a playground. okay, ரொம்ப longer length எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம, மீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். ஓகே, a measuring tape has centimeter and meter units marked on it. ஓகே, மெஷரிங் டேப்பில் என்ன இருக்கும், சென்டிமீட்டரும் இருக்கும் மீட்டரும் இருக்கும். ஓகே, in a tailor shop we saw the மெஷரிங் டேப். ஓகேம்மா, அதில் என்னென்ன மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க, சென்டிமீட்டர்ஸும் இருக்கும் மீட்டரும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், மெஷரிங் டேப்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மெஷரிங் லென்ஸ் ஆஃப் கிளாத் ஆர் லார்ஜ் household objects like furniture and rooms. okay, rooms measurement, ரூமோட லென்த்து, ரூமோட வித்து, நெக்ஸ்ட்டு கிளாத்ஸோட லென்த், இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், மெஷரிங் டேப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, மெஷரிங் டேப்னா என்னது, டெய்லர்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஓகேம்மா, ஒரு ஒயிட் கலர் டேப்பு, அதில் அதுதான் என்னது, 1 மீட்டர் டேப்புன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் சி லென்த் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம். ஓகே, லென்த் இன் மீட்டர். ஓகே, 1 மீட்டரா 2 மீட்டரானு எழுதணும். ஓகே, ஹியர் வாட் யூனிட், மீட்டர். நெக்ஸ்ட், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் யுவர் கிளாஸ் ரூம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் no need. ஓகேம்மா, so just you read this one, length of classroom. classroomனா கொஞ்சம் என்னது, பெருசாக இருக்கும். அப்போ அதெல்லாம் நம்ம என்ன, எந்த மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், மீட்டர். அடுத்து நம்ம ஸ்கூல் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து நம்ம கிளாஸ் ரூமுக்கு கொஞ்சம் தூரமாக நடந்து வரும் இல்லையா, ஸோ அங்கே போய் ஸ்கேல் வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், அதை விட கொஞ்சம் பெரிய யூனிட்டு மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், மில்லிமீட்டர். ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஐட்டத்துக்கு மில்லிமீட்டருங்கிற யூனிட் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற புக்கு, நோட்டு, ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கெலாம் சென்டிமீட்டர்
சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை விட பெருசாக இருக்கிறது கிளாஸ் ரூமு, கிளாத்து, ஓகே, என்ட்ரன்ஸ், ஸ்கூல் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து நம்ம கிளாஸ் ரூம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப நீளமாக இருக்குது. அப்போ அதுக்கெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? மீட்டருங்கிற யூனிட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, Sima, this one important. 10 millimeters are 1 centimeter. Okay, 10 centimeters are 1 decimeter. Next, 10 decimeters are 1 meter. 10 meters are 1 decameter. Okay, next 10 decameters are 1 hectometer. Next 10 hectometers equal to 1 kilometer. Otherwise, you can read this like 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeter. 1 meter is equal to 10 decimeter. Okay, next 1 decameter is equal to 10 meter. 1 hectometer is equal to 10 decameter. Next 1 kilometer is equal to 10 hectometer. Okay, so these are the importance. Okay, so 1 marks questions. See the next unit ma, kilometer. Okay, when you need to get from one place to another, you can measure the distance using kilometer. A kilometer is equal to 1000 meters. Okay, the distance from one city to another or how far a place travels is measured using kilometers. Okay, so kilometer is very larger length. Okay, ரொம்ப அதிகமான லென்த்துக்கெல்லாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? கிலோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகணுன்னா நம்ம என்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? கிலோமீட்டர். இங்கேருந்து இங்கே இவ்வளோ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான். ஸோ 1 கிலோமீட்டர் மீன்ஸ் ஹவு மெனி மீட்டர்ஸு? 1000 மீட்டர்ஸ். 1000 மீட்டர்ஸ் சேர்ந்தது தான் என்னது? ஒரு கிலோமீட்டர். ஓகே, 1 கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 மீட்டர். Okay ma, see we can ride 2-wheeler or 4-wheeler to go from one place to another. The distance traveled in measured using odometer. Okay, so நம்ம இங்கிருந்து இந்த ஊர்லேருந்து இந்த ஊருக்கு போகிறோன்னா அந்த ஓடோமீட்டரில் நமக்கு என்ன காட்டும்? மெஷர்மெண்ட்ஸ் காட்டும். இங்கேருந்து இங்கே இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளது ஓடோமீட்டர் என்னது? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ 1 கிலோமீட்டர் மீன்ஸ் ஹவு மெனி மீட்டர்? 1000 மீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லிசன். டிஸ்டன்ஸ் டு பி கால்குலேட்டட். டிஸ்டன்ஸ் இன் கிலோமீட்டர். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் யுவர் ஹோம். ஓகே, for example, in your home is in Kalingrayam means school to your home, how many distance? 2 kilometer. Okay, next school and your taluk headquarters means that is in 4 kilometer. Okay, I am not right exactly, so this is more or less equal. Okay ma, next school and your district headquarters is, okay, district headquarters means Erode. Okay, so school and our district headquarters means that is 18 kilometer. Okay ma, so this is not exact value, so I am writing approximately. Okay ma, so these are in kilometers. ரொம்ப தூரம் இருக்கு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவானிலிருந்து ஈரோடு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அப்படின்னா 16 கிலோமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அந்தியூர் டு ஈரோடு ஹவு மச் கிலோமீட்டர்ஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் வெரி லாங். ஓகே, ஸோ 40 கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம். ஓகேம்மா, ஸோ ரொம்ப லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? கிலோமீட்டருங்கிற மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேம்மா, next listen, conversion method. See ma, first measurement is millimeter, after centimeter to decimeter to meter, next decameter, hectometer, kilometer. Okay, இது நம்ம கம்பல்சரி என்னது மெமரி பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் மில்லிமீட்டர், சென்டிமீட்டரை விட கொஞ்சம் பெருசு டெசிமீட்டரை விட கொஞ்சம் பெருசு மீட்டரை விட பெருசு டெகாமீட்டரை விட பெருசு ஹெக்டாமீட்டரை விட பெருசு கிலோமீட்டர். ஓகே, now listen, we want to convert millimeter to centimeter means we can divide by 10. next சென்டிமீட்டர்லேருந்து டெசிமீட்டருக்கு மாற்றணுனாலும் என்னது? டிவைடட் பை 10. நெக்ஸ்ட் டெசிமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கு மாற்றணுனாலும் டிவைடட் பை 10. நெக்ஸ்ட் மீட்டர்லேருந்து டெகாமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணணுனாலும் டிவைடட் பை 10. ஸோ திஸ் வே ஆல்சோ. ஓகே, எவ்ரி திங் ஹியர் டிவைடட் பை 10. நெக்ஸ்ட்டு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஹெக்டாமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பை 10. ஹெக்டாமீட்டர்லேருந்து டெகாமீட்டருக்கு பண்ணால் மல்டிப்ளை பை 10. டெகாமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் மல்டிப்ளை பை 10. ஸோ இந்த டெகா ஹெக்டாலாம் இங்கே கொடுக்க மாட்டாங்க. கன்வெர்ட் மீட்டர் இன்ட்டு கிலோமீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர், தீஸ் ஒன் ஒன்லி கிவன். ஓகேம்மா, ஸோ நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட்டு மீட்டர்லேருந்து டெசிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் மல்டிப்ளை பை 10. டெசிமீட்டர்லேருந்து சென்டிமீட்டருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் மல்டிப்ளை பை 10. சென்டிமீட்டர்லேருந்து millimeterக்கு கன்வெர்ட் பண்ணனாலும் என்ன பண்ணணும்? மல்டிப்ளை பை 10. ஓகே, 1 or 2 methods only given. ஓகே, ஸோ first this order you can memory. Okay ma'am, next listen,
1 meter means we know that 100 centimeter. Okay, 1 meter means 100 centimeter. This one very important. See, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, next one, 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 meter means how many centimeter need? 100 centimeter need. Next, 1 kilometer means 1000 meter need. Okay ma, 1000 meter சேர்ந்தது தான் என்னது ஒரு கிலோமீட்டர். 100 சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரு மீட்டர். 10 millimeter சேர்ந்தது தான் ஒரு சென்டிமீட்டர். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லிசன். 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, ஒரு மீட்டர்னா எத்தனை சென்டிமீட்டர் வேணும்? 100 சென்டிமீட்டர் வேணும். அப்போ ஆஃப் மீட்டர்னா என்ன? ஆஃப் மீட்டர்னா அந்த 100ல் பாதி என்னது? 50. ஸோ 50 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு குவார்ட்டர் 1/4. அப்போ ஆஃபில் பாதி தான் என்னது? குவார்ட்டர். ஸோ 1/4 மீட்டர் மீன்ஸ் 25. 50ல் பாதி என்னது? 25 சென்டிமீட்டர். ஸோ 3/4 மீட்டர் மீன்ஸ் என்னது? முக்கால்னு சொல்லுவோம். ஓகேம்மா? ஸோ அப்போ என்ன வரும்? இந்த 50யும் இந்த 25 சேர்ந்தது தான் என்னது? முக்கால். அப்போ இது என்னது? 50 + 25 75 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் மீன்ஸ் 1000 மீட்டர். ஓகே, ஸோ 1 கிலோமீட்டர் மீன்ஸ் வாட்? 1000 மீட்டர். சி, இந்த மூணை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, இந்த ஃபுல் சர்க்கிள் ஃபுல்லாக என்னது? 100 சென்டிமீட்டர். அப்போ பாதி என்னது? ஆஃப். ஸோ ஆஃப்னா என்னது? 100ல் பாதி, இங்கே 50, இங்கே 50. ஓகே, இப்போ இந்த ஆஃபையும் பாதியாக பிரிக்கிறோம். ஸோ குவார்ட்டர். அப்போ இது இங்கே என்ன வரும்? 25, இங்கே 25. ஸோ இதையும் என்ன பண்ணுறோம்? 25, 25. ஓகேம்மா? ஸோ ஆஃப் பாதியாக பிரித்து அது என்னது? குவார்ட்டர் 1/4. ஸோ 24, 25. சாரி, 25, 25. சி, 1 சர்க்கிள். ஸோ இதை நம்ம ஈக்குவலாக பிரித்தோம்னா 1 சர்க்கிள் ஃபுல்லி 100 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, அந்த 100 பாதியாக பிரித்தா இங்கே என்னது? 25, இங்கே 25, இது 25, இது 25. ஓகே, ஸோ 1 கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் மீன்ஸ் 1 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 சென்டிமீட்டர். ஓகே, இப்போ குவார்ட்டர்னா என்னது? இது 25. ஸோ குவார்ட்டர் மீன்ஸ் வாட்? 1/4 மீட்டர் மீன்ஸ் 25 சென்டிமீட்டர். ஆஃப் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஆஃப். அப்போ அது என்னது? 50. ஸோ 3/4 மீன்ஸ் 1, 2, 3. இந்த 3 பார்ட்ஸும் சேர்ந்தது. அப்போ 25, 25, 50, 50 + 25 75. ஸோ 75. ஸோ ஃபுல் மீன்ஸ் வாட்? 100. ஓகேம்மா? ஸோ 1 மீட்டர் மீன்ஸ் 100, ஆஃப் மீன்ஸ் 50, குவார்ட்டர் மீன்ஸ் 50ல் பாதி 25. ஸோ 3/4 மீட்டர் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான். ஸோ 75, முக்கால் பாகம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அரை பாகம், கால் பாகம், முக்கால் பாகம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 75 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் மீன்ஸ் 1000 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் லிசன், கன்வர்ஷன் மெத்தட். To convert upper unit into lower unit, the number should be multiplied. Okay, see, upper unit. Okay, this one lower unit, this one upper unit. To convert upper unit to lower unit, upper unitனா கிலோமீட்டர், இதுதான் ரொம்ப ஹை. அப்பர் யூனிட்லேருந்து லோயர் யூனிட்டுக்கு வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேம்மா? ஸோ கிலோமீட்டர் பெருசு, ஹெக்டாமீட்டர் சின்னது. அப்போ அப்பர் யூனிட்லேருந்து லோயர் யூனிட் பண்ணணும்னா இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, தட் ஒன் ஒன்லி ஹியர் given. To convert lower unit to upper unit, the number should be divided. ஓகே, மில்லிமீட்டர்லாம் என்னது? லோயர் யூனிட். இப்போது இந்த மில்லிமீட்டர்லேருந்து சென்டிமீட்டர் ஹையர். அப்போ நான் இதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்? என்ன ப்ராசஸ்? டிவிஷன். ஓகே, அடுத்து சென்டிமீட்டர்லேருந்து டெசிமீட்டருக்கு மாற்றணுன்னா இங்கே என்ன பண்ணுறேன்? டிவைடட் பை 10. ஓகே, இப்போ மில்லிமீட்டர்லேருந்து கிலோமீட்டருக்கு மாற்றணுன்னாலும் என்ன தான் பண்ணணும்? டிவைடட் பை சம் நம்பர். ஓகேம்மா? ஸோ பெரிய நம்பரில் பெரிய யூனிட்லேருந்து சின்ன யூனிட் பண்ணணுன்னா மல்டிப்ளை, சின்ன யூனிட்லேருந்து பெரிய யூனிட் போகணுன்னா டிவிஷன். ஓகே, Seema, next an activity, measure the things by using tape or scale. Okay, using tape and scale use and we can measure this one. Your shoulder length. Okay, நம்மளோட ஷோல்டரோட லென்த்தை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி இங்கே எழுதணும். அது என்ன ஒரு கிலோமீட்டர் கணக்கு இருக்குமா, இல்லை மீட்டர் கணக்கு இருக்குமா, சென்டிமீட்டர் கணக்கு இருக்குமா, மில்லிமீட்டர் ரொம்ப சின்னதா, அது வந்து நார்மல். அப்போ இது என்னது? அவர் ஷோல்டர் இஸ் இன் சென்டிமீட்டர். ஓகே, நம்ம ஷோல்டரோட லென்த்து எதை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணலாம்? சென்டிமீட்டர். ஓகே, எவ்வளோ சென்டிமீட்டருங்கிறத நீங்கள் மெஷர் பண்ணி எழுதுங்க. உங்கள் வீட்டில் டேப் இருந்தால் இல்லைனா லாங் ஸ்கேல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஷோல்டரோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும். அடுத்து யுவர் ஹைட்டு, உன்னோட ஹைட்டு கிலோமீட்டர் கணக்கு இருக்குமா, இல்லை மீட்டர் கணக்கா, இல்லை சென்டிமீட்டர் கணக்கா, இல்லை மில்லிமீட்டர் கணக்கா? நம்ம ஹைட்டு ஒரு நார்மலாக இருக்கும். ஓகேம்மா? அப்போ அது ரொம்ப லாங் இல்லை, அது என்னது? ஒரு மில்லிமீட்டர், சாரி சென்டிமீட்டர் இல்லைனா மீட்டர். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? சென்டிமீட்டருக்கு மெஷர் பண்ணி நீங்கள் எழுதிக்கிங்க. ஓகே,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 150 சென்டிமீட்டர் 160 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி வரும் ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த செஸ் போர்டு. ஓகே, செஸ் போர்டு இவ்வளோ லென்த் ஹைட்டு தான் இருக்கும் ஓகேம்மா. ஸோ இவ்வளோ ஹைட் இருக்கும். அப்போ அதோட திக்னஸ்னால் அது என்ன வரும், மில்லிமீட்டரில் வரும் ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் யுவர் ஹவுஸ் அண்ட் யுவர் அங்கிள்ஸ் ஹவுஸ். உங்கள் வீட்டுக்கும் உங்கள் மாமா வீட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ். ரொம்ப தூரமாக இருந்தாங்கன்னா கிலோமீட்டர்ஸ் கணக்கில் எழுதணும். இல்லாட்டி ரொம்ப பக்கத்து வீடு அப்படின்னா மீட்டர். ஓகே, அடுத்த தெருவில் இருக்குன்னா 2 மீட்டர் 5 மீட்டர் அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, ஜஸ்ட் இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, எழுத வேணாம் ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் லிசன் எக்ஸாம்பிள் கன்வர்ஷன் மெத்தட். எக்ஸாம்பிள் 1, convert into millimeter. Given sum, we want to convert into what, millimeter. Okay, we have the note. First read this one. To convert meter into millimeter, multiply the given meters by 100, 1000. Okay, meter into millimeter. மீட்டரை மில்லிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க, மல்டிப்ளை பை 1000. ஓகே, மீட்டர் கன்வெர்ட் இன்ட்டு மில்லிமீட்டர் மீன்ஸ் வாட் யூ டூ, மல்டிப்ளை பை 1000. மீட்டரை மில்லிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணோன்னா மல்டிப்ளை பை வாட் நம்பர், 1000. ஓகே, இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் டு கன்வெர்ட் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு மில்லிமீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு மில்லிமீட்டர். சென்டிமீட்டரை மில்லிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணோன்னா என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, மல்டிப்ளை த கிவன் சென்டிமீட்டர் பை 10. ஓகே, இந்த கிவன் சென்டிமீட்டர் என்ன பண்ணோம், மல்டிப்ளை பை 10. ஓகேம்மா. ஸோ சம் பார்த்தா புரியும், கவனிங்க. Seema, convert into millimeter. Okay, the following sum we want to convert into what, millimeter. Okay, see your first question, 70 centimeter. Okay, what is our first question, 70 centimeter. This centimeter now we want to convert into millimeter. Seema, before starting this sum, this 3 is very important. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, 1 centimeter we need means how many millimeter need, 10 millimeter. Next 1 meter is equal to 100 centimeter. 100 centimeters are 1 meter. Next 1000 meters are 1 kilometer. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, now centimeter given, millimeter as means what you do, this side. Okay ma, so centimeter given, that is your question, and millimeter as means what you do, multiply by what number, 10. Next millimeter given, centimeter as means what you do, divided by 10. That's all. Okay, now see here, what's our question, 70 centimeter given, what they are asking, millimeter asking. So we know that 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Now they are asking சென்டிமீட்டர் கிவன், மில்லிமீட்டர் ஆஸ்கிங். சென்டிமீட்டரை கொடுத்துட்டு எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க, மில்லிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், சென்டிமீட்டரை கொடுத்துட்டு மில்லிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ இந்த ஏரோ மார்க். ஓகே, அப்போ இந்த சைட் போடணுன்னா என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை பை, இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது, 10. ஸோ மல்டிப்ளை பை 10. ஓகே, ஸோ தட் கொஸ்டின் டேக்கன் ரைட், 70 centimeter is equal to that 70 centimeter into 10. Okay, 70 into 10 millimeter. Okay, so centimeter 10 multiple பண்ணும்போது அது என்னவா சேஞ்ச் ஆயிரும், மில்லிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும். So 70 into 10. Okay, this 10 consider as one number. Okay, so 0 tens are 0, 7 tens are 70. Okay ma, so what answer, 700 millimeter. This is your answer. Okay, very easy. இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கிங்க. 1 சென்டிமீட்டர்னா 10 millimeter. ஓகேம்மா, ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க, கன்வெர்ட் இன்ட்டு மில்லிமீட்டர். மில்லிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. சென்டிமீட்டர் எது கொஸ்டின், மில்லிமீட்டருக்கு நம்ம ஆன்சரில் எழுதணும். ஓகேம்மா, அப்போ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டு மில்லிமீட்டர் கேட்டாங்கன்னா இந்த சைடு ஏரோ மார்க். அப்போ என்ன ப்ராசஸ், மல்டிப்ளை பை 10. தட்ஸ் ஆல். மல்டிப்ளை பை வாட் நம்பர், 10. ஓகே, ஸோ 700 millimeter. ஸோ மில்லிமீட்டர் கேட்குறாங்க, அதனால் ஆன்சர் பார்ட்டில் என்ன இருக்கணும், மில்லிமீட்டர்னு கம்பல்சரி இருக்கணும். ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட் see the second question, 65 centimeter and 6 millimeter. This one also this same sum. Okay, see ma, 65 centimeter 6 millimeter. This question fully one question. This question convert into what, millimeter. Okay, so first what you do, first we have two numbers. One is 65 centimeter, another one is 6 millimeter. Okay, so this number already in millimeter. நம்ம எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும், மில்லிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். இது ஏற்கனவே மில்லிமீட்டரில் தான் இருக்குது. அப்போ இதை நம்ம எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. இந்த 65 சென்டிமீட்டரை மட்டும்தான் நம்ம மில்லிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். இது ஏற்கனவே மில்லிமீட்டரில் இருக்குது, அதனால் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். இதை மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணால் போதும். ஸோ இதை எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணி எழுதிக்கலாம்னா, 65 centimeter 6 millimeter, we divided into 65 centimeter plus 6 millimeter.
பிரித்து எழுதிக்கலாம். ஓகே, இது ஒரு யூனிட்டு, இது ஒரு யூனிட்டு. ஓகேம்மா. ஸோ இது ஆல்ரெடி மில்லிமீட்டரில் இருக்குது. ஓகே, அதை விட்டுறலாம். இப்போ 65 சென்டிமீட்டர் தான் நம்ம மில்லிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ வி நோ தட் 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 மில்லிமீட்டர். ஓகேம்மா. ஸோ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டு மில்லிமீட்டர் கேட்குறாங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை பை வாட் நம்பர் 10. ஓகே, ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும். அடுத்து என்ன பண்ணணும், கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினை 65 இன்ட்டு 10. ஓகே, 65 10ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது அது எதுக்கு சேஞ்ச் ஆகிரும், மில்லிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் ஆகிரும். ப்ளஸ் இதை இந்த கொஸ்டினை அப்படியே இங்கே எழுதிக்க வேண்டியதான், 6 மில்லிமீட்டர். ஓகே, 65 இந்த சென்டிமீட்டருக்கு மட்டும்தான் மல்டிப்ளை பை 10 போடுறோம். ஓகே, இதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்டெப்பு அடுத்து 6 மில்லிமீட்டர் அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதான். ஓகே, நவ் 5 times are 50. See here 65 ஓகே. ஸோ 65 அப்படியே போட்டு இந்த ஒரு ஜீரோவை அப்படியே இங்கே ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, 10ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆன்சர் வரும். இல்லைனா சைடில் என்ன பண்ணிக்கோங்க, மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க. 65 இன்ட்டு 10. ஓகே, ஸோ இந்த ஜீரோவை விட்டு அது அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 5 1s are 5, 6 1s are 6. ஓகே, இந்த ஜீரோவை இங்கே ஆன்சரில் போட்டுக்கணும். ஓகேம்மா. ஸோ வாட் ஆன்சர், 650. 65 இன்ட்டு 10 மீன்ஸ் 650 ப்ளஸ் 6 மில்லிமீட்டர். ஓகே, இது 10ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இது ஆல்ரெடி என்னவா ஆயிடுச்சு, மில்லிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ 650 ப்ளஸ் 6 656 மில்லிமீட்டர். திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ 656 millimeter. That's all. Okay, next 7 meter. 7 meter given, millimeter they are asking. Okay, see the next question was 7 meter. Here what unit, meter. This meter we want to convert into millimeter. Okay, we know that only 1 meter equal to 100 centimeter, 1 kilometer equal to 1000 meter. Okay, so 1 meter given, 100 centimeter only available. Now we want here millimeter. So what you do, this 100 centimeter multiplied by 10 means it will change into millimeter. Okay, so 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 meter is equal to this 100 into 10. Okay, so 10 with multiple means it will change into millimeter. Okay ma. So 100 into 10 multiply means we will get what, 1000. Okay ma. Now we get one new formula, 1 meter equal to 1000 millimeter. Okay, now this one take and write. So 1 meter is equal to 1000 millimeter. Now 7 meter given. Okay ma'am, so this meter we want to convert into millimeter. Okay, so 7 meter is equal to 7 into 1000. What answer? See, 0 into 7 0, 0 into 7 0, 0 into 7 0, 1 into 7 7. Okay, so what answer, 7000 millimeter. Okay, so 1000ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த கொடுத்துருக்கிற மீட்டர் நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, மில்லிமீட்டரான கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகேம்மா. ஸோ 7 meter means 7000 millimeter. This is the answer. Okay, see, 1 meter multiply by வாட் நம்பர் 1000. ஓகேம்மா. ஸோ மில்லிமீட்டர் கொடுத்துட்டு மில்லிமீட்டர் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணோம், கொடுத்துருக்கிற மீட்டரை 1000ஆல் மல்டிபிள் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ கொடுத்துருக்கிற மீட்டரை நம்ம எதால் மல்டிபிள் பண்ணோம், 1000ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி 7000 மில்லிமீட்டராக கிடச்சிது. ஓகேம்மா, தட் இஸ் திஸ் சம். ஓகே, next we have the exercise sum. C 90 centimeter, that is first model. Second one 5 centimeter 8 millimeter, that is second model. Next 5 meter 9 millimeter. Okay, this model. Okay ma. See, meter 5 meter given, so 7 meter. அப்போ இங்கே என்ன வரும், 5000 வரும். 7 வந்தால் 7000 வருது. அப்போ 5 வந்தால் 5000. அப்புறம் இந்த 9 மில்லிமீட்டரில் தான் இருக்குது. அப்போ இதை நம்ம எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். ஸோ 5000 plus 9 5009. Okay, so this 3 also here examples available. So this one you write at homework. See the next model ma, convert into centimeter. Okay, next we want to convert into what, centimeter. Okay ma'am, first your question is 5 meter. Okay, meter given, centimeter asking now. Okay, so now all the sums you want to convert into what, centimeter. Okay, see, 1 centimeter is equal to 10 millimeter, 1 meter equal to 100 centimeter, next 1 meter is equal to 1000 millimeter, next 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, so these 4 things important. Now what they given, meter convert into centimeter. So meter and centimeter occurs formula where here meter and centimeter. Okay, here centimeter, here millimeter, here meter, millimeter.
kilometer, meter. So meter and centimeter, this one only. Okay ma. So here meter and centimeter. So that related formula this one. So 1 meter is equal to 100 centimeter. Now they given meter. Okay, now we convert into centimeter. So meter convert into centimeter. So multiply by what number? This 100. Okay, so this is the formula. Okay ma'am. So in the formula we எழுதி 1 meter equal to 100 centimeter. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இங்கே மீட்டர் இருக்குது சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து வர்றது இந்த நம்பரில் தான். ஸோ 1 மீட்டர் 100 சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கிட்டு இப்போ மீட்டரை கொடுத்து சென்டிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ மீட்டரை சென்டிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்போது எதால் மல்டிபிள் பண்ணணும்? 100ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும். ஸோ இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மல்டிபிள். அதுவே சென்டிமீட்டரை மீட்டரை சேஞ்ச் பண்ண சொன்னாங்கன்னா டிவிஷன், டிவைடட் பை 100. ஓகேம்மா. ஸோ மீட்டரை சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணணும்? மல்டிப்ளை பை ஹியர் வாட் number? 100. Okay, so now take and write the question. 5 meter is equal to 5 into 100. Okay ma. So 5 into 500 is equal to 5 into 100, 500 centimeter. That's all. So 5 meter is equal to 500 centimeter. This is the answer. 5 meter is equal to 500 centimeter. Next second question. 7 meter 40 centimeter. See ma here 7 meter 40 centimeter. Okay, now we want to convert into centimeter. Okay ma. So this one already in centimeter, so leave it. This meter only we want to change into centimeter. Okay, இந்த இங்கே தான் மீட்டர் இருக்குது, இது ஆல்ரெடி சென்டிமீட்டரில் தான் இருக்குது, அதனால் அப்படி விட்டுருங்க. ஸோ 7 meter 40 centimeter is equal to 7 meter plus 40 centimeter. மீட்டர் தனியாக சென்டிமீட்டர் தனியாக யூனிட் தனியாக எழுதிக்கணும். ஓகே, இப்போ ஏற்கனவே இது சென்டிமீட்டர் இருக்குது, அதனால் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். ஸோ இதை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ மீட்டரை சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணணும்? மல்டிப்ளை பை 100. ஓகே, ஸோ 7 into 100. ஸோ இந்த 7 மீட்டருக்கு பதில் என்ன போட்டோம்? 7 into 100 plus the same number 40 centimeter. Okay, so 7 into 100, 700. Okay ma. So 700 plus 40. So what answer? 740 centimeter. That's all. Okay, this is our answer. Okay, see here 7 into 100, how to multiply? You know, see ma, 0 into 7, 0, 0 into again this 10 space, 0 into 7, 0, again 1 7 is 7. So that is 700. Okay, so 700 this answer, and 40 already available. So this 2 units all same. 100ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த மீட்ரு சென்டிமீட்டரால் சேஞ்ச் ஆயிரும். இது ஏற்கனவே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. ஸோ 2 யூனிட்டும் சேமாக இருக்கும்போது தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆட் பண்ணி ரெண்டுக்கும் காமன் யூனிட் வந்து சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ ஹியர் வாட்? 740 centimeter. Next third question is 110 millimeter convert into centimeter. So what unit here? Millimeter. சீமா 110 millimeter convert into centimeter. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொஸ்டினில் மில்லிமீட்டர் இருக்குது, நம்ம ஆன்சர் என்ன வரணும்? சென்டிமீட்டர் வரணும். ஓகேம்மா. ஸோ மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் அது என்ன எந்த நம்பரில் இருக்குது? சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர். ஓகே, ஸோ இதிலலாம் இல்லை, எங்கே இருக்குது? மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம சென்டிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம். அப்போ அது என்ன ரெண்டுமே வருது பாருங்கள். இந்த கொஸ்டினில் மில்லிமீட்டர் இருக்குது, நம்ம ஆன்சர் என்ன வரணும்? சென்டிமீட்டர் வரணும். ஸோ ரெண்டு யூனிட்மே வர ஃபார்முலா வந்து சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர். ஓகே, இங்கே மீட்டர், இங்கே மீட்டர், இது கிலோமீட்டர். அப்போ இந்த 3 இல்லை, இந்த ஒரு ஃபார்முலாவில் தான் ரெண்டுமே வருது. அப்போ இதை சூஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ 1 centimeter equal to 10 millimeter. Okay, you take and write 1 centimeter is equal to 10 millimeter. This is our formula. Okay mom. Now what you do? They are asking centimeter. Okay, so millimeter கொடுத்துக்கிட்டுவாங்க. மில்லிமீட்டர் எதில் இருக்குது? கொஸ்டினில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம்? சென்டிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம். அப்போ இது என்னது? ரிவர்ஸ்டு ஆர்டராக வருது. ஓகே, சென்டிமீட்டர் கொடுத்து மில்லிமீட்டர் கேட்டால் மல்டிப்ளிகேஷன். இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மில்லிமீட்டரை கொடுத்துட்டு சென்டிமீட்டர் கேட்குறாங்க. அப்போ இது என்ன பண்ணணும்? டிவிஷன், டிவைடட் பை இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது? 10. ஸோ 10. ஓகேம்மா. ஸோ இது கொடுத்து இது கேட்டால், சென்டிமீட்டர் கொடுத்து மில்லிமீட்டர் கேட்டால் மல்டிப்ளை பை 10. ஓகே, இப்போ மில்லிமீட்டர் கொஸ்டினாக கொடுத்துக்கிட்டு சென்டிமீட்டரை ஆன்சராக கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இப்படி ரிவர்ஸ்டாக வருதா? இந்த ஏரோ மார்க் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்படி ரைட் ஹேண்ட் சைடு போனால் மல்டிப்ளிகேஷன், அதுவே இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் என்னது? டிவிஷன், டிவைடட் பை இங்கே என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க? 10. ஓகேம்மா. ஸோ நவ் டேக் அண்ட் ரைட் 110 millimeter is equal to 110 divided by this 10. ஓகே, இது டிவிஷன் சிம்பிள், அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கிறோம்? இது போட்டுக்கிறோம். ஓகே, டிவைடட் பை 10. ஓகேம்மா. நவ்
டிவைட் திஸ் ஒன். ஓகே, இந்த மாதிரி டிவிஷன் வரும்போது என்ன பண்ணலாம், இந்த லாஸ்ட் ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணலாம். அப்போ மீதி என்ன இருக்குது, 11/1. 11 by what is this, 11/1. okay, 11/1 is equal to 11. That's all. okay ma. So அப்போ என்னது 11 centimeter. That's all. So millimeter given, centimeter asking. okay ma. So what is our final answer, 11 centimeter. okay, so இந்த division பாருங்க, இங்கே மேலையும் கீழையும் 0 எண்டில் இருக்கனால கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டு, ஸோ 11/1 தான் ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ 11/1னா என்னது, 1ஆல் 11 டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் தான் வரும், 11 தான் வரும். அப்படி உனக்கு தெரிலனா 110 divided by 10 போட்டுக்கோ. ஓகே, ஸோ 1ல் 10 இல்லை, அப்போ 0 போட்டுக்கணும். அடுத்து என்ன, டபுள் டிஜிட். இந்த 11ல் எத்தனை 10 இருக்குன்னா 110 is 10. ரிமைண்டர் என்னது, 11ல் 10 போச்சுன்னா என்னது, மீதி 1. ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட்டு இந்த 0வை எடுத்து இங்கே போட்டுக்கணும். இப்போ மறுபடியும் 110 is 10. Remainder 0. That's all. So what is our quotient, 11. okay ma. So our final answer also 11. okay, cancel out method போடுங்க, இல்லாட்டி division போடுங்க. okay ma. So what is our final answer, 11 centimeter. okay, so 110 divided by 10 is equal to 11 centimeter. இந்த மாதிரி division symbol போடலாம், இல்லைனா 110 divided by 10 இந்த மாதிரியும் போடலாம். okay ma. So anything you will choose. okay, so that's all. So in this method, convert into centimeter. okay, so we have 3 questions. First question 8 meter, அப்போ 5 meter. இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மரி தான் இதுவும். அடுத்து செகண்ட் ஒன் வந்து 6 மீட்டர் 4 சென்டிமீட்டர். 4 சென்டிமீட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக ஒரே சம் தான். செகண்ட் சம் 6 மீட்டர் 4 சென்டிமீட்டர். ஸோ த செகண்ட் மாடல். நெக்ஸ்ட்டு 80 millimeter மீன்ஸ் த தேர்ட் மாடல். ஓகேம்மா, ஸோ ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் தந்திருக்காங்க. இந்த 3ஐயும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, Seema, to convert meter into centimeter, multiply the given meters by 100. okay, so meter convert into centimeter means what you do, multiply by 100. okay ma. So that's only here given. See the next one, convert into meter. Next method is what, convert into meter. Given question, now we want to convert into meter. See this question ma, 7 kilometer 50 meter. This question change into what, meter. Convert into meter. okay ma'am. So this kilometer now convert into meter. So kilometer is question and answer is meter. So kilometer meter ரெண்டு யூனிட்டுமே வர ஃபார்முலா என்னதுங்க, kilometer and meter. So kilometer and meter coming formula is this one. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. So you take and write 1 kilometer is equal to 1000 meter. okay, now kilometer given, they are asking the meter. Kilometer is our question, meter is the answer. ஸோ என்னது, ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ கிலோமீட்டர் கொடுத்துட்டு மீட்டர் கேட்குறாங்க. அப்போ இந்த சைடு வந்தால் என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை பை வாட் நம்பர், 1000. இங்கே என்ன நம்பர் கொடுக்குறாங்களோ அதால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். ஸோ மல்டிப்ளை பை 1000. ஓகேம்மா, நவ் கொஸ்டின் டேக் அண்ட் ரைட். 7 kilometer 50 meter is equal to 7. this one already in meter. இங்கே மீட்டருக்கு தான் சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மீட்டரில் இருக்குது, அப்போ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். ஓகேம்மா, ஸோ 7 kilometer + 50 மீட்டர்னு டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து இந்த 7 kilometer மீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ண என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை பை 1000. ஸோ 7 × 1000 ப்ளஸ் இந்த நம்பருக்கு பதிலாக இது எழுதியாச்சு. அடுத்த ஸ்டெப் இந்த ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டு 50 மீட்டர் அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஏன்னா இது ஏற்கனவே என்ன இருக்குது, மீட்டரில் இருக்குது, அதனால் நம்ம இதை எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ 7 × 1000 வாட் ஆன்சர், 7000. ஓகே, மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியலனா 1000 × 7ன்னு போட்டு மல்டிபிள் பண்ண பாருங்கள். 0 7 0 0 7 சார் 0 0 7 சார் 0 1 7 is 7. ஓகே, சைடில் போட்டு பாருங்கள். ஓகேம்மா, ஸோ 7 × 1000 7000 மீட்டர். ஓகே, கிலோமீட்டர் வந்து இப்போ எதுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, 1000ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது மீட்டராக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ப்ளஸ் 50 மீட்டர், ரெண்டுமே இப்போ மீட்டருங்கிற யூனிட். அப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 7050 மீட்டர். தட்ஸ் ஆல், ஃபைனல் சம். okay ma'am. So kilometer given meter as means what you do, multiply by 1000. okay, so what is the final answer, 7050. okay, see the second one, 850 centimeter. okay, now centimeter given, they are asking the meter. Seema, 850 centimeter convert into what, meter. okay, so meter and centimeter occurs formula where meter வரணும் centimeter வரணும். ஸோ எதில் இருக்குது மீட்டரும் சென்டிமீட்டரும், ஸோ இதில் தான் இருக்குது. ஸோ மீட்டர் அண்ட் சென்டிமீட்டர். ஸோ 1 meter equal to 100 centimeter. ஸோ you take and write. First you write the formula. 1 meter is equal to
100 centimeter. Okay, now you find out multiplication or division. Okay, meter கொடுத்து centimeter கேட்டா multiplication. ஆனா இவங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, centimeter கொடுத்துட்டு ஆன்சர் வந்து மீட்டருக்கு கேட்குறாங்க. அப்போ சென்டிமீட்டரை கொடுத்துட்டு என்னது மீட்டரை கேட்குறாங்க. ஓகே, அப்போது இந்த சைடு வந்த மீட்டர் கொடுத்துட்டு சென்டிமீட்டர் ஆன்சராக கேட்டால் மல்டிப்ளிகேஷன். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சென்டிமீட்டரை கொஸ்டினாக கொடுத்துட்டு மீட்டரை ஆன்சராக கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணும், டிவிஷன். டிவைடட் பை இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது, 100. ஓகே, ஸோ 100ஆல் டிவைட் பண்ணணும் இந்த சம்மை. ஓகேம்மா, ஸோ யூ டேக் அண்ட் ரைட் 850 இஸ் ஈக்குவல் டு 850 டிவைடட் பை 100. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி 0 வர சம்லாம் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேம்மா, சி யுவர் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது, 2 0 இருக்குது. ஓகே, 100ல் எத்தனை 0 இருக்குது, 2 0 இருக்குது. அப்போ 2 டிஜிட் தள்ளி மேலே நியூமரேட்டரில் 2 டிஜிட் தள்ளி ஒரு புள்ளி வச்சுக்கணும். ஓகே, ஏற்கனவே 4th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. சீமா டினாமினேட்டர் 100 1000 அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், நியூமரேட்டரை அப்படியே எழுதிக்கிட்டு எத்தனை 0 இருக்குது, 2 0. அப்போ 2 டிஜிட்க்கு முன்னாடி ஒரு டாட் வச்சுக்கலாம். ஓகேம்மா, ஸோ இந்த டாட் இருக்கிறது என்னது, மீட்டர். இது என்னது, சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ 8 மீட்டர் 50 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ சென்டிமீட்டர் கிவன், மீட்டர் ஆஸ்கிங். ஓகேம்மா, ஸோ அப்போ 8 மீட்டர், அங்கே மீதி ஒரு 50 சென்டிமீட்டர் கூட வந்துடுச்சு. ஓகேம்மா, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர், 8 மீட்டர் 50 சென்டிமீட்டர். சி 850 divided by 100. ஓகே, ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 8 மீட்டர் 50 சென்டிமீட்டர். ஓகே, இந்த டாட் வைக்கிறது உனக்கு தெரிலனா என்ன பண்ணிக்கலாம், 850 divided by 100. ஓகே, ஸோ 800ல் எத்தனை 100 இருக்குது, 800. ஸோ 8 into 100 800 divided by 50. ஓகே, ஸோ அப்போ இது என்னது, 8 மீட்டர், மீதி என்ன இருக்குது, சென்டிமீட்டராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் எழுதும்போது 8 மீட்டர் 50 சென்டிமீட்டர்னு எழுதணும். ஸோ இந்த டிவிஷன் போடுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலாம், 2 0 இருந்தால் நியூமரேட்டரில் 2 டிஜிட்க்கு முன்னாடி ஒரு டாட் வச்சுக்கணும். டாட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது மீட்டர், டாட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிறது சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கணும். ஓகேம்மா, see the next question, 2005 millimeter convert into meter. Okay, so 2005 millimeter convert into what, meter. Okay, so meter millimeter occurs formula where, meter millimeter. எது கேட்டாலும் இந்த 4 எழுதி பாருங்க. ஓகேம்மா, ஸோ மீட்டர் மில்லிமீட்டர் வர ஃபார்முலா என்னது, இங்கே மீட்டர் இருக்குது, இங்கே மில்லிமீட்டர் இருக்குது. ரெண்டுமே சேர்ந்து வர ஃபார்முலா என்னது, 1 meter is equal to 1000 millimeter. So you take and write 1 meter is equal to 1000 millimeter. ஓகே, இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்கணும். இப்போ நம்ம டிவிஷனாக மல்டிப்ளிகேஷனான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், மில்லிமீட்டரை கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன ஆன்சர் கேட்குறாங்க, மீட்டர் கேட்குறாங்க. ஸோ மில்லிமீட்டர் கிவன், மீட்டர் ஆஸ்கிங். ஸோ ரிவர்ஸ்ட் ஆர்டர், மீட்டரை கொடுத்துட்டு சீமா மீட்டர் கொடுத்துட்டு மில்லிமீட்டர் கேட்டாங்கன்னா என்னது, மல்டிப்ளிகேஷன். இப்போ மில்லிமீட்டர் கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்க, மீட்டர் கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், டிவிஷன். ஸோ டிவைடட் பை ஹியர் வாட் நம்பர், 1000. Okay, so now you question take and write 2005. Okay, divided by 1000. Okay, already I told you in 1000 100 10 likewise the division come means very easy. In 1000 we have 3 zeros. Okay, so answer part from that numerator from what you do, question right. After this 3 digit before you keep 1 dot. 3 0 இருந்துச்சுன்னா ஆன்சரில் 1 2 3 டிஜிட்க்கு முன்னாடி ஒரு டாட் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ 2.005. ஓகேம்மா, ஸோ 2 மீன்ஸ் வாட், இஸ் ஈக்குவல் டு 2 meter. 5 what is this, millimeter. So 2005 millimeter means 2005 divided by 1000 is equal to 2 meter 5 millimeter. So that is our final answer. Okay ma. So to convert kilometer into meter, multiply the given kilometer by 1000. Okay. Next, to convert millimeter into meter, divide the given millimeters by 1000. So this form, this one. Okay ma. So millimeter meter க்கு convert பண்ண என்ன பண்ணணும், divided by 1000. kilometer meter க்கு change பண்ண என்ன பண்ணணும், multiply by 1000. That's all. Okay. Next one, convert into kilometer. Okay, what is our next topic, convert into kilometer. See ma, here 3 sums given, this 3 model. Okay, this 3 model using you want to complete this 3 sum. Third one this model, second one this model, first one this model. Okay, so you free time you complete this homework sums. Okay, see the next one, convert into kilometer, and fourth example is convert into what, kilometer.
Seema, convert into what? Kilometer. Okay, convert into what? Kilometer. Okay, now our question is meter. This one convert into kilometer. So மீட்டரும் கிலோமீட்டரும் அக்கஸ் ஆகிற ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது? மீட்டர் கிலோமீட்டர் ரெண்டுமே வர ஃபார்முலா இதுதான். 1 கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 மீட்டர். ஸோ டேக் அண்ட் ரைட் 1 கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 meter. Okay, so written. Now you find out this formula for you can find out multiplication or division. Okay, இப்போ என்ன கிலோமீட்டர் கொடுத்துட்டு மீட்டர் கேட்குறாங்களா இல்லை மீட்டர் கொடுத்துட்டு கிலோமீட்டர் கேட்குறாங்களா? கொஸ்டின் என்ன? மீட்டரை கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில். இப்போ ஆன்சர் என்ன கேட்குறாங்க? கிலோமீட்டர். அப்போ இது என்ன ஆர்டர்? ரிவர்ஸ்ட் ஆர்டர். கிலோமீட்டர் கொடுத்துட்டு மீட்டர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது என்னது? மல்டிப்ளிகேஷன். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மீட்டர் வந்து கொஸ்டினாக இருக்குது. ஆன்சர் என்ன கேட்குறாங்க? கிலோமீட்டரில் கேட்குறாங்க. அப்போ இது ரிவர்ஸ்ட் ஆர்டர். அப்போ ரிவர்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்து என்னது? 1000. இங்கே 10 100 1000 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஸ்டினில் இங்கே என்ன இருக்குது? சரி, இங்கே ஃபார்முலாவில் இங்கே என்ன இருக்குது? 1000. அப்போ டிவைடட் பை 1000. தட்ஸ் ஆல். இப்போ கொஸ்டின் எடுத்து எழுதுங்க. இஸ் ஈக்குவல் டு 9000 டிவைடட் பை 1000. ஓகேம்மா. சி, மேலேயும் 3 0 இருக்குது, கீழேயும் 3 0 இருக்குது. அப்போ கேன்சல் அவுட் மெத்தடில் இதை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, 1 0 1 10s place from 1 0 cancel, 100 place from cancel means what is the final answer? 9/1. 1ஆல் 9 டிவைட் பண்ணாலும் என்ன ஆன்சர் தான்? 9 தான். அப்போ இது என்ன ஆன்சர்? 9 கிலோமீட்டர். ஓகேம்மா. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர்? 9 kilometer. 9000 meter is equal to 9 kilometer. So that one only here given. 9000 meter means 9 kilometer. Next, 2300 meter. Okay, so this kind of some come means what you do? See ma, here also 2300 meter given, what we change? Kilometer. Okay ma, so 2300 meter நம்ம கிலோமீட்டரில் எத்தனை நம்பர் என்ன வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கணும். ஓகேம்மா. ஸோ 1 கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 மீட்டர். திஸ் ஒன் இஸ் அவர் ஃபார்முலா. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இது டிவிஷனாக மல்டிப்ளிகேஷனான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இந்த சம்மை டிவிஷன் யூஸ் பண்ணால் ஆன்சர் வருமா, மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணால் ஆன்சர் வருமானு பார்க்கணும். ஓகேம்மா. ஸோ அப்போ இங்கே என்னது? கிலோமீட்டர் கொடுத்துட்டு மீட்டர் கேட்டால், கிலோமீட்டர் கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டு ஆன்சர் மீட்டரில் கேட்டால் என்ன பண்ணும்? மல்டிப்ளை பண்ணும். ஆனால் இங்கே நம்மளோட ஆன்சர் கொஸ்டின் பாருங்கள், மீட்டரில் கொடுத்துட்டு ஆன்சரை தான் கிலோமீட்டரில் கேட்குறாங்க. அப்போ கொஸ்டின் மீட்டராக இருக்குது, ஆன்சர் கிலோமீட்டராக இருக்குது. அப்போ இது ரிவர்ஸ்டாக இப்படி தலைகீழ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வருதா இந்த ஏரோ மார்க்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? டிவிஷன். ஸோ டிவைடட் பை வாட் நம்பர்? 1000. ஏன் 1000 போடுறோம்? இங்கே 1000 இருக்குது, அதனால் டிவைடட் பை 1000. சப்போஸ் இங்கே 10 இருந்துச்சுன்னா டிவைடட் பை 10. சப்போஸ் 100 இருந்துச்சுன்னா டிவைடட் பை 100. ஓகேம்மா. ஸோ அது மூலிமா நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ கொஸ்டின் எடுத்துடுங்க. 2300 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2300 டிவைடட் பை 1000. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் மேலேயும் 3 0 கீழேயும் 3 0. ஸோ கேன்சல் பண்ணோம். இங்கே மேலே 2 0 கீழே 2 0 இப்படி இருக்குது. அப்போ இந்த சம்மில் என்ன பண்ணலாம்? 1000ங்கிறது பாருங்கள் 3 0 கீழே இருக்குது. அப்போது மேலே ஆன்சர் அப்படியே எழுதிக்கிங்க. 2300ன்னு எழுதிக்கிட்டு 3 0 இருக்கிறனால 1 2 3 digit before you keep 1 dot. That's all. ஸோ டாட்டுக்கு முன்னாடி கிலோமீட்டர், டாட்டுக்கு அப்புறம் மீட்டர். ஓகே, கொஸ்டின் என்ன இருக்குது? மீட்டர். அப்போ இது மீதி. ஸோ meter. So 2 kilometer 300 meter. That's all the answer. This is our final answer. ஓகே, ஸோ இந்த மெத்தட் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்? டிவிஷன் போட்டுக்கலாம். டாட் வைக்கிறது எனக்கு புரியல அப்படின்னா 2300 டிவைடட் பை 1000 போட்டுக்கலாம். ஓகேம்மா. ஸோ இப்போ 1000 2000ல் எத்தனை 1000 இருக்கும்? 2000 தான் இருக்கும். 2300ல் எத்தனை 1000 இருக்குது? 2000 இருக்குது. ஸோ 2 into 1000 2000. ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும்? 0 0 இங்கே 3 இங்கே 0. ஸோ ரிமைண்டர் 3. அப்போ இது என்னது? ஆன்சர் 2 கிலோமீட்டர். இது என்னது? நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணோம்? மீட்டரை தான் இப்போ டிவைட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ மீதியாக கிடைக்கிறது என்னது? மீட்டர். ஸோ ஆன்சர் ஃபார் 2 கிலோமீட்டர் அண்ட் ரிமைண்டர் இஸ் 300 மீட்டர். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ இதுவும் போடலாம் இல்லை இதுவும் போடலாம். உனக்கு எந்த மெத்தட் வருமோ அதை போட்டுக்கலாம். சி, 1000ல் 3 0 இருக்குது. அப்போ மேலே நம்பரை எழுதிட்டு 3 டிஜிட்க்கு முன்னாடி ஒரு டாட் வச்சு 2 கிலோமீட்டர் 300 மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, இல்லைனா டிவைட் பண்ணியும் ஆன்சர் எழுதலாம். ஓகேம்மா. ஸோ வாட் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர்? 2 கிலோமீட்டர் 300 மீட்டர். தட்ஸ் ஆல். To convert meter into kilometer, divide the given meters by 1000. மீட்டரை கிலோமீட்டராக மாற்றணும்னு என்ன பண்ணணும்? டிவைடட் பை 1000. தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ திஸ் மாடல்ஸ். ஓகேம்மா, யூ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் தட் ஒன். See ma, all the method for you can write homework sums. Okay, so homework done means only you understand the
methods. Okay, so everyone must complete the homework. Okay, free time you want to complete the homework. Okay, ma, thank you. Next class we will see.